پابندِ سلاسل از قلم مرجان کتب 30ویں قسط۔ سیڑھیاں چڑھتی کائنات دوسری جانب سے بھاگ کر آتے وجود سے بری طرح ٹکرائی اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود فائل ہوا میں لہرا کر اس کے سر پر ہی پوری قوت سے آ گری۔ یا اللہ! اس کی چیخ خاموش ہال میں بہت دور تک گئی۔ بہت بہت معذرت، میں جلدی میں ہوں۔ جھک کر فائل اٹھا کر مقابل کو تھما کر دیکھے بغیر جیسے ہی دوسری راہداری میں جانے لگا، اپنا سر رگڑنا بھول کر کائنات صادق نے جاتے شخص کو پچھلے کالر سے پکڑ کر آگے جانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ میرا سر کھول کر پولیس یونٹ میں ہی بھاگنے کی کوشش۔ ہکا بکا ہو کر ایک جھٹکے سے رک جاتے شخص نے اپنا کالر چھڑوانا چاہا مگر پیچھے سے گرفت مضبوط تھی۔ کیا بدتمیزی ہے محترمہ! وہ جو پہلے ہی پریشانی اور عجلت سے مرا جا رہا تھا دھنکار کر پلٹا۔ واہ بھئی، لوگ تو بہت دیدہ دلیر ہو گئے ہیں۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی کائنات نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، جبکہ چونک اٹھتے جواد ارمغان نے نرمی سے اس کی مضبوط گرفت سے اپنا کالر چھڑوایا۔ معذرت، میں بہت جلدی میں ہوں۔ اس نے مقابل کے ذرا نہ بدلتے اور یونیفارم دیکھنے کے باوجود ہر شرمندگی سے مبرہ چہرے پر نگاہ جما کر ہر ممکن لہجہ متوازن رکھا۔ جائیں مگر آنکھیں کھلی رکھ کر بھاگا کریں، اس وردی کا ہی خیال کر لیں۔ ڈی ایس پی جواد ارمغان کے 14 طبق روشن کرتے ہوئے بڑے آرام سے اپنی فائل دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے برابر سے ہو کر گزر گئی۔ بے اختیار جواد نے چہرہ پھیر کر اس جانب دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اسی رفتار سے بھاگتا ہوا مین آفس ایریا میں جانے کے بجائے تفتیشی کمرے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھلا دیکھ کر اس کا رنگ فک ہوا۔ وہ تو سب کو بڑی مشکل سے گھیر گھار کر یہاں سے لے کر گیا تھا۔ تیز قدموں سے جیسے ہی اندر آیا، سامنے ششتر آنکھیں پھیلائے کھڑی میزاب کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ عباس! اسے چھوڑ کر پیچھے دروازہ بند کر کے تیر کسی تیزی کے ساتھ عباس تک آتے ہوئے میزاب کو اس عجیب سی کیفیت سے نکال گیا۔ اب بس کرو! جواد نے اسے شانے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا مگر وہ عباس تھا۔ یار، ہوش کے ناخن لو! اس نے پوری قوت سے اسے اپنی جانب کھینچنا چاہا مگر عباس کی سماعتوں سے اس گھٹیا اور رذیل ترین شخص کے میزاب کے آنے سے پہلے کہے جانے والے الفاظ نہیں گئے تھے۔ تبھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ اس کا قتل کر دیتا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے جواد نے چٹک کر اس کو کھینچا۔ ہاں، ہو گیا ہوں پاگل، میں اس کمینے کا قتل کر دوں گا۔ وہ پوری قوت سے چیخ کر در و بام ہلا گیا۔ میزاب نے نمناک ہوتی آنکھوں اور لرزتے دل سے اس کے ہاتھوں پر جمے خون کو دیکھا۔ یقیناً اس نے اچھی خاصی دھلائی بھی کی ہوگی مگر اس کا دایاں ہاتھ شدید زخمی تھا۔ اس نے سکڑ کر پھیلتے دل سے دیوار کے ساتھ لگے ٹیبل کو دیکھا جو کہ پہلے شیشے کا تھا اور یقیناً اسے عباس جانثار نے اپنے ہاتھ سے توڑ کر سائڈ پر دھکیلا تھا اور اس کے بعد ہی مدثر کا برا وقت شروع ہوا تھا۔ اس نے کچھ تو ضرور کہا تھا عباس سے ورنہ عباس ایسا نہیں ہو سکتا۔ واپس سرمئی آنکھیں نیم بے ہوش ہو کر گھٹا گھٹا سسکتے مدثر کے زخموں اور نیلاہٹ سے چور چہرے تک گئی اور قبل اس کے عباس دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھاتا بھاگ کر آتی میزاب میں ایک ہاتھ اس کے گرد مضبوطی سے لپیٹ کر سر اس کی پشت سے ٹکا کے عباس جانثار کی ہستی کو منجمد کر کے ساکن کر دیا۔ اٹھا ہاتھ بے دم ہو کر پہلو میں آ گرا۔ جانثار، میں جانتی ہوں تم نے پہل نہیں کی مگر پھر بھی جانے دو۔ آنکھیں سختی سے میچے ہوئے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت تھپک رہی تھی۔ عباس جانثار کا سارا طیش سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ تم ان بے حس اور ظالم لوگوں جیسے نہیں ہو۔ اس کی نرم تھپک لاوے کی مانند دوڑتے لہو کی تقویت کا معجب بن رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی تیزی سے چھٹنے لگی۔ جواد اپنے دوست کو دیکھ کر رہ گیا جس کے نرم ہوتے تاثرات نے نرمی میں موم کو بھی مات دے دی تھی۔ مس
जवाद को अकब से आती आवाज ने चौंकाया। उजलत से दरवाजा बंद करके उसने तेजी से पीछे होती कायनात को जिस सख्ती से घूर कर देखा, उस पर वो नासमझी से उसे देखने लगी। रास्ते से हटें। अब उसके साइड से गुजरने लगी। जवाद उसी तेजी से उसके सामने आया। तभी कायनात को तनक कर कहना पड़ा, मुझे आपके रास्ते में आने का कोई शौक नहीं, मगर आपको अपने दोस्त की लाइफ में थर्ड व्हील नहीं बनने दे सकता। उसका लहजा कायनात से भी ज्यादा झुंझुलाहट का शिकार था। क्या फजूल हाँक रहे हैं? वो कायनात सादिक ही क्या जो अजनबियों से आराम से बात कर ले। आपकी मैम अभी मसरूफ है, ये फाइल उनको देनी है तो लाएं मुझे। जवाद का जुमला मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि उसके फाइल लेते हाथ की पहुंच से बड़ी तेजी के साथ फाइल पीछे की गई। मैं खुद अपनी मैम को दे दूंगी। कायनात सादिक का एतमाद देखने से ताल्लुक रखता था और जवाद अरमगान देख कर रह गया। मैं आपकी मिस के शोहर का दोस्त हूँ, मैं ये उन तक पहुंचा दूंगा। वो दोबारा कमरे में जाने लगी तो जवाद को तहम्मुल से कहना पड़ा, भाई इतनी दूर की रिश्तेदारी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। उसकी अगली बात पर जवाद ने बड़े जब्त से गर्दन की पुश्त पर हाथ फेरा। आप खुद दे देना, मगर बाद में, अभी यहाँ से चलते हैं। उसे मालूम था कि ये मोहतरमा मानने वाली नहीं थी। ठीक है, लेकिन आपको फाइल नहीं दूंगी। कुछ ना कुछ समझते हुए 2 कदम पीछे होने से कबल अपनी उंगली उठाकर वार्न करना नहीं भूली। मुझे फाइल चाहिए भी ना मोहतरमा। उसने जिस तरह झुंझुलाहट से कहा, कायनात को ठहर कर उसके तासुरात देखने पड़े। मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, बहुत माजरत, मगर मैं अजनबी लोगों से ऐसे ही बात करती हूँ। कायनात को संजीदा होना पड़ा, जबकि जवाद ने चौंक कर उसे बगौर देखा। मैं अजनबी नहीं हूँ। न जाने क्यों वो खुद को उस वजाहत से रोक नहीं सका। कायनात ने बेतरह हैरानगी से उसे देखा, जो कहकर उसकी तरह ही हैरान हो रहा था। मेरा मतलब है, पुलिस वाले अपने शहरियों के लिए अजनबी नहीं होते। उसकी वजाहत पर कायनात ने समझकर सर हिलाया और चलने लगी तो जवाद को भी एक आखिरी नजर बंद दरवाजे पर डाल के उसके हमकदम होना पड़ा। बात तो आपकी ठीक है, मगर ये इदारा आवाम में कुछ खास मकबूलियत नहीं रखता। उसने यूं ही अपने बराबर चलते शख्स की मालूमात में गोया इजाफा करना चाहा, जबकि जवाद उसके अंदाज पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। क्या करें, लोगों में मकबूलियत ना होने के बायस किसी नेक काम को छोड़ा तो नहीं जा सकता। लोगों को तहफ्फुज़ किसी ने तो देना है, तो गुमनाम होकर ही सही। उसकी अगली बात पर बेख्तियार कायनात ने चेहरा फेर कर उसे देखा, जो तवील राहदारी में चलते हुए ऐन सामने देख रहा था। उसकी मध्यम मुस्कुराहट पहली बार कायनात सादिक जैसी अपने काम से काम रखने वाली औरत की तवज्जो खींचने में कामयाब हुई। आपने बहुत प्यारी बात कही है। कुछ देर की खामोशी के बाद मुस्कुराती बात पर जवाद ने भी उसी लम्हे चेहरा फेरा। तवील राहदारी का इख्तिताम होने वाला था और सामने की दीवार पर मौजूद खिड़की से छनकर आती रोशनी एक दूसरे को खामोश मगर नासमझी से देखते नफूस की आंखों से टकराकर सारे में मुनक्किस होने लगी। उस एक ठहरते पल में जवाद अरमगान को अपने जिगरी यार अब्बास जानिसार की पुरमज़ाह बद्दुआ बहुत शिद्दत से यूं याद आई कि दिल पूरी कुव्वत से सिकुड़ कर फैला। उस पर गुजरती हालत से बेखबर कायनात सादिक ने नजरें फेर ली। आप अच्छे इंसान लग रहे हैं, इसीलिए ये फाइल आपको दे रही हूँ। मुस्कुराती कायनात ने उसकी जानिब वो फाइल बढ़ाई जो उसके लिए कीमती थी। जवाद ने उन्हीं खामोश नजरों से उस रोशनी में चमक उठती फाइल को देखकर पकड़ाने वाली को देखा। ले लें, मैं बहुत कम किसी को अच्छा कहती हूँ। उसके शरीर अंदाज में मेहरबानी थी। जवाद ने चौंक उठते दिल के साथ फाइल थाम कर उन रोशन आंखों को देखा। फिर तो ये मेरे लिए एजाज है, मुझे नवाजने के लिए शुक्रिया। अगर ये कहा जाए कि जवाद अरमगान ने पहली बार बेसाख्ता किसी को ऐसा कहा था तो ये कहना गलत नहीं होगा। उसके जुमले में कुछ ऐसा था कि मुस्कुराती कायनात मजीद नहीं मुस्कुरा सकी।
नासमझ धड़कते दिल के साथ तेज कदमों से वापस जा रही थी और अपने अकब में किसी की ठहरी नजरों को महसूस करके उसके कदमों में मजीद रवानी आने लगी। क्या जरूरी है कि हर रोज मिले हम दोनों, हम जहाँ गांव बसाएं वहाँ एक झील भी हो? क्या जरूरी है मोहब्बत तेरी तकमील भी हो? वो काफी देर तक यूं ही अब्बास की पुश्त थपकती रही। अब्बास ने उसका दायां बाजू थाम कर पीछे पलटते हुए उसे देखा, जो चेहरा झुकाए आंसू साफ कर रही थी। आई एम सॉरी। उसके मध्यम लहजे पर सारा रोना धोना भूल कर निजात ने चेहरा उठा कर देखा और वो उसे ऐसी ही नरमी से देख रहा था जिस पर निजात रहमत ने अपना दिल हार दिया था। अब्बास ने बहुत दिलचस्पी से उन आंखों में खफकी उतरते देखी। चलो मेरे साथ। उसका बाजू थामे तेज कदमों से दरवाजे तक आई और फिर अब्बास के पीछे दरवाजे को लॉक लगाने के बाद उसको अपने साथ घसीट कर उसी राहदारी की जानिब ले जा रही थी जहां अब्बास का ऑफिस था। अब्बास मुस्कुराती नजरों से उस खफा चेहरे को तके जा रहा था जिसने दोबारा उसे देखा तक नहीं और उसे पूरी कुव्वत से खींचकर ऑफिस ला के ही दम लिया। आपको कैसे मालूम कि ये मेरा ऑफिस है? सोफे के हत्थे पर बैठते अब्बास ने उसे देखा, जो दरवाजा बंद करके इधर उधर कुछ तलाश करने लगी थी। दरअसल मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो किसी से पूछना पड़ा कि जानिसार साहब का दफ्तर कहाँ है। उसके मीठे तंज पर अब्बास अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक सका। दूसरे दराज में है फर्स्ट एड किट। अपने जवाब पर उसको जोर से दरवाजा बंद करते देखकर उसने मुस्कुराते लहजे में कहा, जबकि मीसाब ने फर्स्ट एड किट निकाल कर उसको खफकी से घूर कर देखा। हाँ, तुम पहले अच्छी तरह हंसते रहो, और यहाँ मेरा दिल अभी तक जगह पर नहीं आया। टेबल पर किट जोर से रखते हुए उसने अब्बास के अंदर का सारा मौसम हरा भरा कर दिया। क्यों, क्या हुआ? उसके सवाल पर तो मीसाब का जब्त जवाब दे गया। कितने बेनियाज हो तुम अब्बास जानिसार। उसकी खफा लहजे की हफ्की दिल गुदास कर देने वाली थी। मैंने क्या कर दिया? उसने ऐसी मासूमियत से पूछना चाहा कि मिजाब उसे देख कर रह गई। तुम, अगर जो मैंने तुम्हारा इतना शदीद गुस्सा ना देख रखा होता तब शायद तुम्हारी मासूमियत पर ईमान ले आती। झुंझला कर कहते हुए उसने अब्बास की मुस्कुराहट मादूम कर दी। इतना गुस्सा, इस कदर तैश, मारपीट। जानिसार, मैं तो तुम्हें बहते पानियों की तरह पुरसुकूत समझती थी। उसकी उदास सरजनिश पर अब्बास ने चेहरा झुका लिया। उसे याद था कि मिजाबे रहमत ने उसे बहुत पहले समुंदर से मिलाया था। मैं उन लोगों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिजाब को मुज़महिल सा सोफे पर बैठकर किट से चीजें निकालते देखकर उसने चेहरा झुकाए कहा, तुम्हें बर्दाश्त करने को कोई नहीं कह रहा, मगर अक्लो खिर्द को साइड पर रखकर तुम कैसे लड़ाई झगड़े में कूद सकते हो? उसने अब्बास का हाथ थाम कर कहते हुए उसको चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो कुछ नासमझी से निजाब को अपने हाथ के जख्म देखते देखने लगा। उसके चेहरे के तासुरात से बहुत तकलीफ और परेशानी नजर आ रही थी। इश्क तो आतिश नमरूद में बेखतर कूद पड़ता है। उसकी सरगोशी पर जख्म का जायजा लेती निजाब ने निगाह उठाकर उसे देखा, जो फुर्सत तलब तवज्जो से उसकी जानिब ही माइल था। निजाब उन आंखों में मौजन मोहब्बत को गहरे इस्तराब से देखती रही। और अगर मैं बर वक्त तुम्हें यहाँ ना घसीट कर ले आती तो आतिशे नमरूद इश्क को जलाकर राख कर देती। उसका जख्म डिसइंफेक्ट करते हुए उसने जिस बरजस्तगी से कहा, अब्बास गर्दन पीछे को फेंके कहका लगाने पर मजबूर हो गया। यार, आपको लगता है आप मुझे यहाँ घसीट कर लाई हैं? उसके दिलचस्प सवाल पर निजाब की तेवरी चढ़ी। बैंडेज जोर से लगाकर उसने अब्बास को कराहने पर मजबूर कर दिया। तो और कौन लाया है? उसका सवाल कड़ा था। अब्बास ने बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई, जो उबल पड़ने को बेताब थी। आपके अलावा कौन ला सकता है? आपने खुद बुलाया है तो मुझे भी आना ही था। उसकी मुबहम बात बला की मायने खेज थी।
اس کو خفगी سے گھورتی پلکیں لرز کر چھپ گئیں۔ شاعر صحیح کہتا ہے، طور اور معراج کے قصے سے معلوم ہوا، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور۔ صحنزدہ لہجے کے سحر کا کہیں کوئی توڑ نہیں تھا۔ نصاب کے چہرے کا جس تیزی سے رنگ بدلا، عباس کا دل ٹھہر گیا۔ وہ آج کل بات بے بات شعر کہہ کر دل کے تار چھیڑنے لگا تھا، مگر جانتا نہیں تھا آپ کا چہرہ گلاب رنگ ہو رہا ہے۔ اس شوق مند لہجے پر نصاب نے جھینک کر اسے خفگی سے دیکھ کر اس کے دل کے دھڑک اٹھنے کے معنی بدل دیے۔ باتیں کروا لو تم سے بس، جھینپ مٹانے کو کہہ کے اس کے ہاتھ پر بندھی بینڈیج پر غیر ارادتاً ہاتھ پھیرنے لگے۔ باتیں نہیں منا رہا۔ عباس کو دل کے جذبوں کی نفی اچھی نہیں لگی۔ میں تو تب ہی مانوں گی جب تم سدھرو گے، جانتے بھی ہو اس کے ماموں اور نانا کو معلوم ہوا تو کیا ہوگا۔ اس فکر مندی پر عباس کے اندر کثافت بھرنے لگی۔ بس آپ ان لوگوں کا ہی سوچتی رہیں، میں تو آپ کو نظر ہی نہیں آ سکتا۔ اس کے نروٹھے شکوے پر نصاب کی آنکھیں انوکھے انداز میں چمکنے لگیں۔ نہ میں آپ کو نظر آتا ہوں اور نہ ہی میری مخلصی۔ وہ مزید خود ترس ہونے لگا تو نصاب کی گرفت اس کے مرہم زدہ ہاتھ پر مضبوط ہوتے ہوئے عباس کو حیران کر گئی۔ ایسا نہیں ہے جانثار۔ وہ چہرہ جھکائے اس کے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ یہ سب مر جائیں، قتل ہو جائیں میری بلا سے، مجھے صرف تمہاری فکر ہے۔ مضطرب انداز کی بات دھڑکن چرا لینے والی تھی۔ عباس نے پھیلتی آنکھوں سے چہرہ جھکا کر اسے دیکھا جو کبھی ایسا نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ دوسروں کے معاملے میں اتنی نرم تھی تو یہ نصاب کا خاندان تھا جس کے لیے اس نے خود کو رول دیا تھا۔ وہ اتنی بڑی بات کر کے عباس کی ہستی جھنجھوڑ گئی۔ یہ سب لوگ بہت گھٹیا اور کمینے ہیں، آپ کچھ نہیں جانتی۔ دل کو ڈپٹ کر اس نے ایسی دل گرفتگی سے کہا کہ نصاب کی آنکھیں نمکین ہونے لگیں۔ بے اختیار اس نے چہرہ اٹھا کر عباس کو دیکھا جو ان حسین ترین آنکھوں میں غم سمیٹتے دیکھ کر ساکن ہو گیا۔ میں سب جانتی ہوں جانثار، مجھے ہر ایک بات کی خبر ہے، مگر میں چپ ہوں تو صرف تمہارے لیے۔ ان آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے، جبکہ عباس کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول چکا ہے۔ وہ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے، میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ ان جھجک کر لرزتی آنکھوں میں دیکھتے عباس کو لگنے لگا وہ آسمان کی وسعتوں کا مسافر ہو گیا ہو۔ تم میرا آخری سب سے قیمتی اثاثہ ہو جانثار، میں تمہارے بغیر 2 قدم نہیں چل سکتی۔ لرز اٹھتی آواز کے ساتھ اس کی کانپتی گرفت عباس کے ہاتھوں پر یوں مضبوط ہوئی جیسے اس کے چھن جانے کا خدشہ ہو۔ عباس جانثار ساکت و جامد اس جھکے چہرے کو پلکیں جھپکے بغیر دیکھ رہا تھا، اور اسے یہ اندازہ تھا کہ وہ کتنی دیر سے سانس روکے بیٹھا اس چہرے اور ان لرزتی آنکھوں کو دیکھنے میں مگن ہے۔ ایسے دیکھا کرتا تھا میں اس کی جھیل سی آنکھیں، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو پہلی بار سمندر۔ اس سے آگے آپ نے کچھ کہا تو میرا تصور کہے گا کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے۔ ان لرزتی گرفت میں مقید اپنے ہاتھ کو ایک ناز سے دیکھ کر اس نے ایسے تکین سے کہا کہ نصاب کا دل کانوں میں آ کر دھڑک اٹھا۔ بامشکل نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو دل کو بہت پیارا تھا، اور یہ بات آج کی نہیں تھی۔ تمہارا تصور سچا ہے جانثار۔ وہ لفظ ادا ہوئے بھی تو ایسے کہ جانثار کی ساری ہستی اس مضبوط گرفت میں سمٹ آئی۔ اس کا دل اب دھڑکنے لگا تھا، سانس اب رواں ہوئی تھی، اور جذبوں کو پذیرائی بھی اسی خوبصورت گہرے راز کی مانند پوشیدہ بات سے ملی تھی۔ میں اپنے تصور کی سچائی پر قربان۔ اپنا دوسرا آزاد ہاتھ اس سفید ہوتے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس نے نصاب رحمت کو اس چمن میں دھکیل دیا جہاں بہار اپنے پورے زوروں پر تھے۔ بے ساختہ ہنستے ہوئے نصاب نے آگے کو ہو کر اس کے شانے پر اپنا ماتھا ٹکا لیا۔
वो गुलाब जो मिज़ाब को दिए गए थे, उनकी महक और रंगत उस पर उतरते देखकर अब्बास को लगा यही लम्हा जिंदगी का हासिल है। इसी लम्हे में जिंदगी को जीने के मकसद का हौसला बढ़ाया गया था। उसकी आंखें उस दिलशिकन चेहरे को देखकर थक नहीं रही थी। क्या ऐसा खूबसूरत मसहूर करके भी छुप छुप जाता इजहार कहीं हो सकता था? तुझ पर कुर्बान मेरे शाने, मेरे हाथ और मैं, क्यों थकाएगा भला तेरा कोई नाज मुझे? बंदा जान से भी जा सकता है। जब हंसी थमने के बाद भी काफी देर खामोशी के साथ वो उसके बाजू से पेशानी टिकाए बैठी रही, तो अब्बास को आहिस्ते से कहना पड़ा, हालांकि कहना नहीं चाहता था, इन लम्हों को अपने पास रोके रखना चाहता था, मगर असल बात ये थी कि अभी मिर्ज़ाब को तहफ़्फ़ुज़ और मान देना था, उन लोगों के चुंगल से रिहा करवा कर एक बेहतरीन, पुरसुकून और मोहब्बत भरा माहौल फराहम करना था। बदतमीज, रुकती धड़कन के साथ पीछे होते हुए उसने अब्बास के बाजू पर खफकी से थप्पड़ मारा। चीखना मत, आहिस्ता मारा है। वो जो उसके गुलाब चेहरे को देखते हुए तराहने की अदाकारी करके उसकी तवज्जो चाहने लगा था, अपना सा मुंह लेकर रह गया। बहुत जालिम हैं आप। उसकी निराली बात पर मिज़ाब ने तहीर से उसको देखा। अभी भी मैं जालिम हूँ? उसके सवाल पूछते अंदाज पर अब्बास ने बगौर मुस्कुराते चेहरे से उन खफा आंखों में देखा जो उसे अपने अल्फाज वापस लेने का हुक्म सादिर कर रही थी। मैं कुर्बान, आप कैसे हो सकती हैं? और उसने भी बहुत खुश उसलूबी से अपना बयान बदल डाला। मिज़ाबे रहमत की ठहरी धड़कन मुकम्मल खुशदिली से रवां होने ही लगी थी, तभी सिटपटा कर अपनी जगह से खड़ी हुई और ऐन उसी लम्हे अब्बास ने उसकी कलाई थाम ली। खुशदिल धड़कन एक नाद से झटका खाकर थम गई। तरसती सुरमई आंखें झुककर अपने हाथ को थामे उस सफेद पट्टी वाले हाथ तक गईं और फिर वहां से ऊपर को उठकर उसके मतवज्जा धड़कन चुराते चेहरे तक। पहली बार उसको उन आंखों में देखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अब्बास ने चमकती आंखों से उन झिझक कर झुकती पलकों को देखा। यहाँ से कहीं मत जाएं। उस मध्यम सरगोशी पर कायनात की हर नकलो हरकत थम गई। इस बार मिज़ाबे रहमत अपने चेहरे के बदलते रंग से बखूबी वाकिफ थी। बेइख्तियार झिझकती नजर उसकी जानिब उठाई जो दिलो जान की आमादगी से माइले बाकरम था। मेरे सारे काम कौन करेगा? वो ज्यादा देर तक उन निगाहों में नहीं देख सकी। मैं हूं ना, मैं आपके लिए सब संभाल लूंगा। मुझे बताएं, मैं आपका काम करने को तैयार हूँ। उसके लहजे की मुखलिसी पर मिज़ाब को लगा उसके दिल के जख्म रफू पाने लगे हैं। तुम मेरे सब काम करोगे? वो वाकई यकीन चाहती थी। आजमाइश शर्त है और उसके साथ एक और शर्त भी है। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि मिज़ाबे रहमत जिंदगी में पहली बार खिलखिलाकर हंसती चली गई। सांस कैसे रुक जाती है, इसका इदराक अब्बास जानिसार को उसी एक लम्हे में हुआ। और ये कैसी नाइंसाफी थी कि वक्त यहीं ठहर जाने के बजाय अपनी रफ्तार से चल रहा था। क्या शर्त है बताओ? उस पर तारी कैफियत से बेखबर हंसी थमने के बाद पूछते सवाल पर भी हंसी की आमेजिश थी। अब्बास जानिसार को जिंदगी पर आज से पहले कभी ऐसा प्यार नहीं आया। आप मेरे पास रह जाएं। उस कलाई को नरमी से झटक कर अपनी जानिब खींचते हुए उसने बड़ी दिलरुबा गुजारिश की और उस गुजारिश पर दिल के सारे जज्बे वारे जा सकते थे। महबूब कहे रुक जाओ तो मोहब्बत के कदम कैसे न जंजीर हो जाएं। तुम्हारे पास रहकर मैंने सारी जिंदगी गुजारनी है जाने साथ, मगर इस एक दिन में मुझे अपने कुछ हिसाब चुकता करने हैं। मिज़ाबे रहमत से ऐसा सुनना अब्बास जानिसार के लिए गोया एक बेयकीन सा ख्वाब था। तभी आंखें फैलाए उसको देखने लगा जो झुककर उसका हाथ नरमी से थपक रही थी। मैं आपके हिसाब किताब की राह में रुकावट नहीं बन सकता। मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूँ। आप सब कुछ में मुझे भी शरीक कर लें। मिज़ाब ने कुछ नासमझी से उसकी गुजारिश देखी।
وہ تو سمجھی تھی کہ عباس یوں ہی اس کو ڈھارس دینے کے لیے کہہ رہا ہے، مگر وہ سنجیدہ تھا۔ میں اپنی اور آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ اس کو تفکر سے کسی سوچ میں گم ہوتے دیکھ کر عباس نے اس کا دھیان اپنی جانب لگایا۔ وہ ایسا سوچتی رہی تو کبھی بھی عباس تک نہیں آئے گی اور نہ اسے خود تک آنے دے گی، اسی لیے اس مرحلے پر آ کر وہ مزید نہیں سہ سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں جانثار، لیکن میرے مقابل کم ظرف لوگ ہیں جو مارنے سے بھی نہیں چوکتے، اور تم… سوگواری سے کہتے کہتے اس نے اپنا ہاتھ عباس کے ہاتھ سے ہٹا کر چھڑواتے ہوئے اس کی ہستی منجمد کر دی۔ آپ ظالم نہیں ہیں، اس لیے یہ ظلم مت کریں۔ وہ اسی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ پیچھے ہوتی میزاب کو نگاہ چرانی پڑی۔ تم نے مجھے آج ڈرا کر رکھ دیا ہے، میں یہ سب دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی دزدیدہ نگاہ عباس کے پٹی زدہ ہاتھ پر تھی۔ عباس نے اس کی نگاہوں کا مرکز دیکھ کر گہرا سانس لیا اور پھر اسی ہاتھ کو آگے بڑھا کر تھوڑی سے تھامتے ہوئے اس کا چہرہ، وہ نگاہیں اپنی جانب کی۔ چند پل تک اسے اس چہرے سے نگاہ ہٹانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ عباس جانثار اپنی بات تک بھول گیا۔ سرمئی آنکھیں اٹھ کر شہد رنگین آنکھوں سے ٹکرا کے پھیل کر وہاں دیکھنے لگی جہاں محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ وہاں کے بجائے یہاں میری طرف دیکھتی رہیں۔ اس اگلی بات پر میزاب بے ساختہ جھینک گئی۔ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی، یعنی وہ اسے اپنے ہاتھ کے زخم کے بجائے چہرے پر نگاہ جمانے کو کہہ رہا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ نظریں پھر سے اپنے چہرے کو تھام رکھے زخمی ہاتھ تک جا کر ٹھہرا لی گئیں۔ میں اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اس طرح دنیا بہت خوبصورت لگتی ہے۔ اس اگلی بات میں کچھ ایسا تھا کہ سرمئی آنکھیں بے اختیار اس شوق مند چہرے تک گئیں۔ وہ بہت دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ عربی کہاوت ہے کہ بعض چہرے آنکھوں کا رزق ہوتے ہیں۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو اس کہاوت پر ایمان لے آتا ہوں۔ عباس جانثار کو میزاب رحمت کے جذبوں کی بھنک پڑ گئی تھی اور اسے اب محبت کے کھلے اظہار سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میزاب نے گھبرا کر اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر عباس نے اسی تیزی سے اس کا مزاحمت کو تیار ہاتھ تھام لیا۔ مجھے اپنے سے غافل مت سمجھیں باس لیڈی، میری ساری حسیات اور توجہ آپ پر ہوتی ہے۔ وہ جو اس بات پر کہیں چھپ جانے کو تھی، باس لیڈی کی پکار پر دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بے ساختہ ہنس پڑی۔ تھوڑی کو تھام رکھا ہاتھ پہلو میں آ گرا۔ وہ سانس روکے ٹھہرتی آنکھ کی پتلیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کو دل چرانے کے ہر فن پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ آپ مجھ سے شرما رہی ہیں؟ جب کافی دیر بعد وہ خود کو سنبھال چکا تو شریر لہجے میں پوچھتے ہوئے میزاب کو پیچھے قدم کر لینے پر مجبور کر دیا۔ جی نہیں۔ قبل اس کے مزید پیچھے سے رکھتے عباس نے اسے دونوں شانوں سے تھامتے ہوئے اس کی مزید پیچھے ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ جھٹکا کھا کے بوکھلا کر میزاب نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت جگنو بن کر اتر آئی تھی۔ اب آپ مجھ سے مزید بھاگ نہیں سکتی میزاب رحمت عباس۔ اس کی نرم گرفت سے زیادہ نرمی اس کے لہجے اور آنکھوں میں تھی۔ میزاب رحمت کا دل اس پکار، اس حکم صادر کر کے بھی قربان جاتے انداز پر قربان ہو گیا۔ وہ لمحہ جو تیری قرب کی خوشبو سے ہے روشن، اب اس لمحے کو پابند سلاسل چاہتا ہوں میں۔ جس مسکراتے دلنشیں انداز میں شعر پڑھا گیا، میزاب رحمت نے دھڑکنوں سے خائف ہو کر عباس کے شانے میں چہرہ چھپا لیا۔ پھر سے شعر؟ تم کب سے شاعر ہو گئے؟ اپنے شانوں پر موجود گرفت کو جھٹکے بغیر یوں ہی چہرہ چھپائے اس نے آہستگی سے پوچھتے ہوئے ساکت و جامد رہ جاتے عباس کے وجود میں روح واپس پھونک دی۔ یہ عشرت ظفر کا شعر ہے، میرا نہیں۔ میں آپ کی محبت میں شعر تو نہیں، ہاں
दीवान जरूर लिख सकता हूँ। उसकी बात कुछ ऐसी थी कि मिजाब होंठों पर दर आती मुस्कुराहट नहीं रोक सकी। पट्टी वाला हाथ फैलाए अब्बास ने चेहरा जरा की जरा झुकाकर उसे मुस्कुराते देखकर खुद को भी जिंदगी से भरपूर मुस्कुराते पाया। मिजाबे रहमत जाना भूल गई थी तो अब्बास जानिसार को भी उसे याद दिलाने की कोई उजलत नहीं थी। एक शख्स ही काफी है हमें सारे जहां में, एक फूल ने भर रखा है गुलदान हमारा। जारी है